ٹھیک ہے چیف صاحب میں غلام سلمان 92 چینل سے ہوں. میں ایک پروگرام بھی کرتا ہوں پردیش سے دیش تک جس میں اوورسیز پاکستانیوں کے جو جائیدادوں کے مسئلے ہیں پاکستان میں اس پہ ہم پروگرام کرتے ہیں. اور میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ زیادہ تر پاکستانیوں کے جائیداد کے مسئلے ہیں. اگر عدالت آپ سب سے بڑی عدالت کے ہمارے سربراہ اگر یہ آپ کر دیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ٹائم پیریڈ فکس کر دیں کہ اتنی دیر میں ان کے کیس کا فیصلہ ہوگا تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا اوورسیز کمیونٹی میں. آپ کو شاید پتہ نہیں ہم نے آلریڈی لا پاس کر دیا ہے. یہ 6 months ٹائم میں ان کے اوورسیز پاکستانی کیسز جو ہیں نپٹائے جائیں گے. ہم نے اسپیشل کورٹس کریٹ کر دیے اس کے. اور اس کے علاوہ جو میں اپنی اوپن کورٹ کرتا ہوں اس میں اتنا آپ دیکھیں پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان کو اتنی جلدی میٹرز میں انصاف مل رہا ہے کہ آپ کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو ہو رہا ہے یہ آلریڈی ہو رہا ہے. کچھ یا تو پتہ نہیں پاکستانی جو ہمارے ڈائسپورا ہیں اس کو ہم ویب پہ تو ہمارے ہیں کچھ یا وکیل ان کو اس طرح پراپرلی نہیں بتا رہے. یہ غالباً کچھ مس انفارمیشن ہے. ادروائز تھنگز آر ان پلیس اور ان کو اور جہاں امپروو کرنے کی گنجائش ہے. اس معاملے میں تو ضد ہی کوئی نہیں نا, دو رائے کوئی نہیں کہ ہم نے ان کو جو یہ پیار پاکستان کو دے رہے ہیں وہ ایک ہی طریقے سے لٹا سکتے ہیں کہ ان کے جان و مال کا تحفظ پاکستان میں ہونا چاہیے اپنے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان سے بھی زیادہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بنیادی جو ہمیں امپرومنٹس کرنی ہے تجاویز بھی آئیں گی ہم کریں گے. آپ اس کے بارے میں یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے. ایون اور آج ٹی وی سے اسد ملک ڈائریکٹر نیوز. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی گریزن میں ایک کانفرنس سے خطاب کیا اور آپ نے آربیٹریشن یعنی پنچایت کا اور صلح کا جو کلچر ہے پاکستان میں اس کو مبینہ طور پر اس کو سپورٹ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کر رہی ہے. لیکن ابھی جو حالیہ فیصلہ ہے ایک پنچایت کا, ایک 2 لیڈی ڈاکٹرز کو انہوں نے 2 ان پڑھ کزن کے ساتھ جو ہے اس کی شادی کی فیصلہ سنایا. تو اگر آپ سپریم کورٹ میں ایسے جو آربیٹریشن ہے جو پنچایت ہے اس کو آپ سپورٹ کریں گے تو پاکستان میں انصاف کا مستقبل کیا ہے سر؟ دیکھیے میں آپ کو گزارش کروں 2 طرح کی پنچایت. ایک آربیٹریشن لا کے تحت ہے. عام فہم زبان میں میں نے کہا تھا کہ یہ جو تصور آربیٹریشن کا ہے یہ ہمارے پنچایت کے سسٹم سے لیا گیا تھا. جو آربیٹریشن لا کے تحت آربیٹریٹر اپوائنٹ ہوتا ہے جس کی پوری قانونی ایک اسکیم ہے اس کو مکمل تحفظ ہے. لیکن مدرسوں میں میں بڑی ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مدرسوں میں بیٹھ کے کوئی انصاف کسی کا کرنا اور لین دین کے فیصلے اگر وہ پارٹیز کو قابل قبول نہیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پنچایت میں اگر افہام و تفہیم کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا اس پارٹی پہ جو اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کرتی اس پہ یہ زبردستی فیصلہ نہیں ٹھوسا جا سکتا. یہ ہے پنچایت کا اور آربیٹریشن کا فرق. آربیٹریشن انڈر دا لا ہے. پنچایت کلچر یا سوسائٹی کے اپنے فیصلے ہیں. اگر دونوں پارٹیاں کسی کو بزرگ مان کے اس سے فیصلہ کروانا چاہتی ہیں دونوں کو قابل قبول ہے تو ٹھیک. اگر وہ قابل قبول نہیں ہے تو اس کی کوئی لیگل سینٹیٹی نہیں ہے اور اس کو انفورس نہیں کیا جا سکتا زبردستی جو پارٹی اس کو تسلیم نہیں کرتی. تھینک یو کاظمی صاحب. محترم چیف جسٹس صاحب, کوثر کاظمی میرا نام ہے, بیورو چیف اسامہ لنڈن کا. آپ کے یہ دور انتہائی کامیاب گزرے. ہم نے تمام کے تمام اٹینڈ کیے اور دیکھا کس طرح اوورسیز پاکستانیز نے بڑھ چڑھ کر ڈیم فنڈ جو اپیل تھی آپ کی اور وزیر اعظم صاحب کی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. جہاں پر لوگ ساتھ دے رہے ہیں وہاں پر ناقدین بھی مسلسل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر خصوصاً کہ ایز اے چیف جسٹس اتنا زیادہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ جس طرح یہاں پہ ایک سیاسی پارٹی کے لوگ آپ کے لیفٹ رائٹ نظر آئے تو لوگوں نے ان کی تصویریں بنا کے تنقید کی سوشل میڈیا پہ. تو جب آپ یہاں سے واپس جائیں گے جہاں پہ آپ کی تعریفیں ہوں گی وہاں پہ یہ ناقدین بھی آپ کا پیچھا کریں گے تو یہ بہتر ہوگا کہ آپ ان کو یہاں پر ہی جواب دے کے جائیں. ایک ہی جواب ہے. آپ اپنے چیف جسٹس کو اتنا کمزور اور پارشل سمجھتے ہیں. یہ ہے آپ لوگوں کا کانسیپٹ اپنا تکڑ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یہ تکڑ نہیں ہل سکتا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی صاحب, آپ یقیناً طاقتور ہیں اور آپ نے پاکستان میں جو طاقتور ترین طبقہ ہے انہیں سزائیں دی ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی طرف یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں نے آئین کو معطل کیا ان کو ابھی تک آرٹیکل 6 لگا ہوا ہے, کسی شخص کو سزا نہیں ملی. ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو بہت دفعہ بلا چکا ہوں. میں نے تو ان کو فری ہینڈ بھی دے دیا تھا کہ آ جائیں, آپ کو قید بھی نہیں کیا جائے گا, آ کے کورٹس کو فیس کریں. اب ان کے آنے پہ منحصر ہے. جنرل مشرف صاحب کا کیس پینڈنگ ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آرمی کے اندر بھی کرپشن ہے. کیا اس کے اوپر بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح لے کے آ جائے؟ ان کے جو کرپشن ہوئی ہے جو جنرل ملوث ہیں جو افغانستان بارڈر پہ رہے ہیں یہ
करप्शन किया क्या मेरे मोहतरम शायद आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स को फॉलो नहीं कर रहे। वो जो केस है उसमें सारी प्रोसीडिंग्स और ऑर्डर्स अगर आप देखें तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। जी चीफ जज साहब, मेरा तलक A1 एंड आज TV से है, नकीब राजा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज़ाद कश्मीर जो मंगला डैम बना तो उसमें वादा किया गया कि बिजली उनको मुफ्त मुहैया की जाएगी। आज बिजली मुफ्त तो ना मिल सकी बल्कि उनको पूरी भी नहीं मिलती। पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, दे भी रहे हैं, लेकिन उनको पूरी बिजली नहीं मिलती। क्या इस तरह के जो वादे किए जाएंगे क्या पूरे किए पूरे जाएंगे? किए जाने चाहिए, ये हुकूमत और रियासत का काम है। और अगर इसको किसी से ग्रीवेंस है कि उसके हकूक़ पूरे नहीं किए जा सकते तो अदालतें खुली हैं और इंशाल्लाह वहाँ पे उनको इंसाफ मिल जाऊँगा। जी सर, मैं आज न्यूज़ का ब्यूरो चीफ हूँ में। क्या आप इतना काम कर रहे हैं सर, दिन रात काम कर रहे हैं, अगर हुकूमत आपको एक्सटेंशन देती तो आप क्या उसको कबूल करेंगे? एक्सटेंशन मुझे हुकूमत कौन होती है देने वाली? एक्सटेंशन किस लिए? आइन ने मुकर्रर की हुई है उम्र एक जज की। आइन की तरमीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। किसी हुकूमत की कोई एक्सटेंशन मुझे काबिल कबूल नहीं। सर आपसे सवाल है, जो कश्मीर कमेटी के ऊपर 10 साल इन लोगों ने जो करप्शन की है, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे आप? पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर कमेटी के जो मौलाना साहब प्रॉपर वजाहत नहीं है। अगर मतलब कोई ऐसी 10 साल अगर कोई करप्शन हुई है तो फोरम्स अवेलेबल हैं। नहीं, 10 साल जो उन्होंने प्रेसिडेंट रहे आपको कुछ पता होगा, मुझे नहीं। सर इरफान नाम है, दुनिया TV से हूँ। माशाल्लाह से आपने जितने इनिशिएटिव लिए, आपने डैम का इनिशिएटिव ले लिया, आपने जैसे बाहर तकरीर में आपने काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपकी तरफ से जो इनिशिएटिव गरीबों के लिए उठाए गए लिए, लेकिन हम देखते हैं कि आपकी रिटायरमेंट में बहुत कम वक्त है। तो जो लोगों की तवक्कुआत आपसे इतनी बढ़ गई हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आपके बाद में आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो उसको बरकरार रख सकेंगे तवक्कुआत को? मैं उनसे पूछ के आपको बताऊँ। जी चीफ साहब, राना महमूद फ्रॉम A1 TV। चीफ साहब, आपने अपनी पहली स्पीच में जो 22 को आपने की थी नवाब में, और आज भी आपने फरमाया कि मेरे इल्म में आ गया है कि 40 साल से वो लोग जो हर्डल रहे हैं डैम की बनाने में, मेरे इल्म में आ गया है। वुड यू ब्रिंग देम टू जस्टिस एंड वुड यू नेम देम सर? आपने ये सवाल मुझे अभी हॉल में भी पूछा जी सर, और मैंने जवाब देने से इनकार किया था, इसलिए आई वुड नॉट गिव एन आंसर। सर जब तक मुर्तज़ा अली शाह बैठे हैं, जी, हमने यहाँ पे देखा नवाब रेस्टोरेंट के बाद जब मुजाहरा हुआ तो वहाँ पे कुछ लोग जो थे इंडियन थे, मुजाहरा कर रहे थे पाकिस्तान में डेमो की तामीर के खिलाफ। तो इंडिया एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है उसमें। पाकिस्तान के अंदर डेमो की तामीर के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। तो उस पर आप क्या? मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ मुजाहरा हुआ तो लोगों ने देखा ना, अब लोगों का उससे नताइज अखज़ कर रहे हैं कि कौन मुजाहरा कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी बैकग्राउंड वजूहात क्या, कितने कलील वो लोग थे, चंद लोग। चीफ जज साहब, अब तक आप तकरीबन 5 जो मेजर इवेंट्स वो अटेंड कर चुके हैं, तो अब तक का जो आपको जो रिस्पांस मिला है, जो फीडबैक मिला है, यहाँ पर जो इंटरेक्शन हुआ, तो उसको आप कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे देखते हैं आप इसके? मैं पैसे के लिए तो माशाल्लाह खासे पैसे इकट्ठे हुए होंगे, मुझे तो यहाँ से सिर्फ मोहब्बत मिली है और मेरी जो तहरीक है पानी के लिए, एक नहीं कई डैम बनाने के लिए, और पाकिस्तान जो स्ट्रेस्ड वाटर कंट्री है उसकी जो ये पानी के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जो मैं चाहता था कि ये कैंपेन की सूरत हो। ये बरतानिया से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने इसका आगाज़ किया। पाकिस्तान में तो किसी फंड रेजर में नहीं मांगे, आपके सामने है कि पाकिस्तान से बाहर आया हूँ और जो इन लोगों ने प्यार दिया और जिस तरह इस तहरीक को बनाया है उन्होंने, I'm sure this is going to be an everlasting. सर मेरा नाम वकार ज़का है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैंने आपका पहला इंटरव्यू लिया था और फेसबुक पे, क्योंकि उसकी वजह से मोनेटाइजेशन से पैसे मिलते हैं, तो पिछले कोई 4-5 दिन में कोई तकरीबन $1500 जमा हुए हैं। तो जो आपकी वीडियो थी उसके इंटरव्यू से जो $1500 जमा हुए हैं वो मैं चाहता हूँ प्रेस की तरफ से आपको दिए जाएं और इसमें बहुत शुक्रिया साहब। चीफ जज साहब, एक सवाल जो आपसे काफ़ी लोग, अहमद मीर साहब ने पूछा था, वैसे भी वो लोग पूछते हैं कि ये इस वक्त तो बड़ी ज़बरदस्त एक मोमेंटम डेवलप होया हुआ है, मीडिया भी है और बड़ा पैसा भी रेज हो रहा है, विच इज़ अ फैक्ट। पर एक सवाल जो लोगों के जहन में आ रहा है कि आफ्टर योर रिटायरमेंट उसके बाद क्या मतलब फ्यूचर होगा, ये जो डैम फंड है उसमें क्या कुछ स्ट्रेटजी है? बिकॉज इस वक्त बहुत ज़्यादा पूरी मूवमेंट है। Let me give you a very serious answer to this, because people do ask me कि जी बाद में क्या होगा। अभी किसी भाई ने भी ये सवाल किया था, जब तहरीक बन जाती है ना किसी चीज़ को, तो वो तहरीक आसानी से ख़त्म नहीं होती, और जब लोगों को ये एहसास हो जाए
کہ یہ میرے بچے کی ज़िंदगी का सवाल है, तो फिर वो लोग खुद उस तहरीक को आगे लेके बढ़ते हैं. और इंशाल्लाह ताला कोई रीज़न्स मुझे नज़र नहीं आ रहे कि ये तहरीक अब बनने के बाद और एहसास पैदा होने के बाद कि पानी हमारी ज़रूरत और ज़िंदगी है. मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस डैम की तामीर को अब बंद करेगा और ये बंद होना चाहिए. सर अगर ऑफर के लिए डैम फंड का चेयरमैन बनने से